ଆମର ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। आम विद्यालय तरफ ईपीएफ किसी डिपोजिट आसी जोटा कि 24% जड़े गुरुजीर सेयार 12% से क्षेत्र से जहाँ पाइबे सरकारी क्षेत्र में एमती किसी पाइबार व्यवस्था नहीं। सरकार को आम किसी दाबी जड़े नौ क्षेत्र में प्रवेश कर जानती है तार व्यवस्था कौन तेणु तांकर अवश्य आर्थिक दृष्टि देखिले निश्चित भाव ये जीवन टी अत्यंत आर्थिक अनटन भोग्य माने पड़ पाए कि से जेहतु व्यवस्था ना आम से लाचार सरकार भी पाखे आम कौन प्रकार दाबी रखिलु जदि सरकार यहाँ विचार हिसाब से नियति कर्तव्य रोच शिक्षा क्षेत्र में जहाँ जहाँ आम कार्य करुचु सेतु उत्तीर्ण होता शिशु मैंने भी सरकारी क्षेत्र से भी सरकार कृतित्व प्रदर्शन कर भल निष्ठापूर्वक कार्य कर सरकार जब सरकार सहित विचार करें शिशु मंदिर ये प्रकार त्याग स्वीकार करुवा शिक्षादान दूसरा ये प्रकार गुरुजी गुरुमा शेष जीवन भलरे कटू जब विचार करती आम मैंने स्वागत जनइबू सरकार को पाखे कथा तो आम दाबी नुहे पाखे कर्तव्य भाविक से तुरंत बोली आशा कर सर गवर्नमेंट स्कूल टीचर मैंने रिटायर है दरमा जी पाँच तार अधा पेंशन पाँच किंतु आपंकर किसी से बाबद किसी ना से जेहेतु आप टीचर मैंने रिटायर है दरमा जी पाँच तार भी पुणे मात्र पेंशन भी मैंने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय मान पेंशन सहित सामान नुहे कौन कहे से बाबद सरकारी क्षेत्र में सरकारी चाकरी से नियम कर नियम अनुसार से पाँच आम तो आम सरकारी नौ आम सेमती नियम ना ईपीएफ जहाँ कि आम डिपोजिट कर सरकार से ईपीएफ मध्यम आम जहाँ शेष दक्षिणा अच्छी अंतत पक्षे तार अधा भी जदि पेंशन आकार दिखती किसी हमें कि जहाँ कि आमर हिसाब अनुसार ईपीएफ रु मिलूँ से अति नगण्य जहाँकि जन बार्धक्य भत्ता ठार कम तेणु एक कथा आम चर्चा नक भल जेहेतु समाज में आम कम कर क्या पाखे आम ये प्रकार दुख जड़ाई के आम इच्छा करनु अंतत पक्षे समाज कर्तव्य पुनः बुझा सर सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल बहुत पिला पास करी आईएएस ओएएस ऑफिसर भल होती कि गवर्नमेंट स्कूल पिला आप पाठ पढ़ी कौन बहुत किसी माने माने अल्प किसी लेवल किंतु जेहेतु सरकार सरस्वती शिशु मंदिर पिला माने बहुत रेकर्ड करते सरकार किसी पदक्षेप नौना कहीं एत दिन पर्यंत यहाँ जड़े बाप जिते तार छुआ पाख एमती आशा करे नहीं किंतु छुआ जो बड़ हो जाए रोजगारक्षम हुए बार्धक्य अवस्था बापा माँ से दायित्व बुझा कथा से प्रकार आम जो शिशु बढ़ीदेलु आम आशा करूँ नहीं से उच्च पदपति रहीगले बोले कि आमको ये प्रकार आम व्यवस्था करदे कौन बापा माँ सेमती केवे आशा करे किंतु से कर्तव्य रोचे जे मैंने आमको केते कष्ट कर प्रति आम ये प्रकार असहाय समय आम साहय करमर भी शिशु मैंने ये पढ़िक एमएलए एमपी मिनिस्टर वर्तमान जे मुख्यमंत्री अच्छा सी आचार्य थे से व्यवस्था जानी भल भाव कष्ट को स्वीकार कर कर्तव्य रोचे सी पूरण करवा आम तो एमती क्या पाखे दाबी कर ओके थैंक यू संवर्धना सभा यूनिट 3 सरस्वती शिशु मंदिर कौन कह निरंजन साहू सरस्वती शिशु मंदिर यूनिट 3 आचार्य कार्य करी आज तार विद्यालय कार्य कर अवसर ग्रहण कली यही संबंध में आज विद्यालय परिसर एक संवर्धना सभार आयोजन करा संवर्धना सभार मत संबर्धित करने सहित मोर सहयोगी अन्य दुई भौणी ममता रथ गुरुमा शकुंतला देवी गुरुमा ये दुई जन को संवर्धना करागला तीन जन आज सरस्वती शिशु मंदिर यूनिट विद्यालय को अवसर ग्रहण कलु
ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାମ କରି ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକିରି କାମ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇବା, ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଏଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗଲା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ। ଏବେ ସମାଜକୁ ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଠାରୁ ପଢ଼ିକିରି ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜର ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କର, ଦେଶର, ଜାତିର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା। କୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର 1999 ମସିହାରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ଆମର ଏଠି ପେନସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ବହୁତ କମ୍। ସେତକ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅତି ହାରାସ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମର ଜୀବନର 136 ବର୍ଷ ସମୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବୋଲି ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ବି କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମିତି ରେମୁନେସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବାକିତକ ଜୀବନ ଚଳିପାରିବୁ। ସେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ ବା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚଳିବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ତଳ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପେନସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଆଉ କିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଦାନ ବି ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନଟା ଭଲରେ କଟିବ। ବହୁତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିଛି ସେବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ପାଉଛୁ, ଦରମା ପାଉନୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଦକ୍ଷିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଏପରିକି ଚେୟାର ଟେବୁଲର ବି ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗତି କରୁଛି। ଏଇଠିର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି, ସମାଜରେ ଭଲ ଭଲ କାମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯଦି ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ, ଆମେ ତ ଆମ ଜୀବନ ସାରିଦେଲୁ ଏଠି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡେଡିକେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାଇକି ଛାଡ଼ିକି ବି ଏଠି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ, ସେମାନେ କିଛି କରୁଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଠି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତି ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ, କେମିତି ଚଳିବ ବାକିତକ ଜୀବନ, ଯେମିତି ସେମାନେ ସେଇ କଥା ନ ଭାବନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଏତିକି ନିବେଦନ। ବିଶେଷ କରି ମୋଦି ଆଉ ଆମର ମୋହନ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ କି। ଯଦି କିଛି ସେମାନେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଦରମା ଆମେ ପାଉନା, ଆମେ ପାଉ ଦକ୍ଷିଣା। ତେଣୁ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳିବ ସେଇଟା ମୋର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ପ୍ରଗତି ହେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ପ୍ରଗତି ହେଉ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ୟୁନିଟ୍ 3 ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ସେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, ସେ ସେହିପରି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀର ତାର ସୁପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ସିନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଅବସର ପାଳନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ ଏ ବାବଦରେ? ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେ ଟିକେ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ସରକାର ଟିକେ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଆମ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ସେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ, ଅଲଗା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେମିତି ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ, ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେ କଳ୍ପେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଶର ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 77 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ସମୟ ଥିଲା ଆମର ମେଧା ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ସେ ମେଧା ପରୀକ୍ଷାରେ ମେଧାବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତୃତୀୟରେ, ପଞ୍ଚମରେ, ସପ୍ତମରେ, ନବମ ସେତେବେଳେ ଖୋଲୁନଥିଲା। 3ଟା କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋଟ 16 ଜଣରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 16 ଜଣ ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ। ତାକୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇଥିଲା 11 ଜଣ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଚହଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ 3 ନମ୍ବର ସ୍କୁଲରେ ଏତେ ପିଲା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ପାଇବେ, କ'ଣ ପଢ଼ା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ବହୁ ପ୍ରଧାନ ଦିଅ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ତାପରେ ଆସିକି ସେମାନେ ବୁଝିକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାର ତରିକା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାହା ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପାଇ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପାଇ ଆଉ ଆମର ଭାଇ ମହୋଦୟ ଏସବୁ ସମୟରେ ଗୁରୁମା ଆମର ମମତା ଗୁରୁମା ଶକୁନ୍ତଳା ଗୁରୁମା ଏମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥିବା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିରତି ନେଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡାର ବିରତି ନେଇ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ସମୟ ସେହିଭଳି ଆସିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସର ନେବା ସମୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସଦାସର୍ବଦା ଯେମିତି ଏ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିବି। ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ବୟସ ଦୃଷ୍ଟି ଜରା ମୋର କଥା ଉଦାହରଣ ବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ।